ने पाठ सरवण किया है। बिलावल राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का उचारण किया गया। पूरे गुर की पूरी सेव। धन गुरु महाराज जी ने अज के पावन शब्द के अंदर सेवा की गल की है। सेवा के अणक रूप ने जिन्हां दा आपां समय समय दे नाल सेवा करते भी रहिंदे हां ते विचारां भी हुंदियां रहिंदियां ने। अज दे शब्द के अंदर गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु ने पूरे गुरु की पूरी सेवा की गल की है। पूरा गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ते इन्हां दी सेवा की जिहड़ी है ये भी पूरी है। जिवें कोई दास नूं पुछदा है तुसीं इत्थे की करदे हो ते मैं आख देना कथा की सेवा करदे हां। इस तरह कोई कीर्तन करन वाले नूं पुछदा है तुसीं इत्थे की करदे हो ते वो भी आखदा जी मैं कीर्तन की सेवा करदा हां। मेरे कोले ग्रंथी सिंह की सेवा है, मेरे कोले लंगर की सेवा, सारे ही सेवा के रूप ने। सब तो पहला आपां कथा की सेवा की गल करांगे, फिर वारी नाल अगे कीर्तन की, बाकी सेवा ने जिहड़ियां समय के अनुसार विचारां करांगे। कथा का अर्थ है जो मैं समझिया है वो आप जी नूं समझा सकां, इस नूं कथा आख्या जांदा है। कथा का भाव अर्थ ये बनता है कि जो मैं समझिया है वो आप समझा सकां। जिहड़ी मैनूं नहीं समझ दसो मैं तुहानूं किवें समझावांगा। ते जो मैं समझिया है वो भी एक समझाण की समर्था हुंदी है। उसनूं सुचज्जे ढंग दे नाल समझाया जावे, इस नूं कथा आखिया है। क्योंकि जिस दे नाल असीं जुड़ना है उसनूं समझना बहुत जरूरी है। जिस दे नाल असीं जुड़े हाँ उसनूं भी समझना बहुत जरूरी है। जिसनूं समझ लिया है उस दे नाल फिर जुड़िया जाता है। ये गल्लां तुसीं अपने जहन दे विच परो के रखनियां ने। असीं जिंदे नाल जुड़े हाँ उन्नूं समझना जरूरी है। असीं जिंदे नाल जुड़ना है उन्नूं भी समझना जरूरी है। ते समझ दे नाल ही किसी दे नाल जुड़िया जा सकता है। कथा गुरु महाराज जी दे पावन बोल गुरबाणी इसनूं समझ के समझाउणा ते गुरबाणी दे नाल जोड़ना ये कथा दा महात्म है। ये कथा दा भावर्थ, ये कथा वाचक दा फर्ज है। इसनूं सेवा आखी है। जो गुरु दे नाल जोड़दे ने ये सेवा है। इसनूं मैं एक नुक्ते दे नाल थोड़ा जिहा समझाउण दा यतन करांगा, हो सकदा ज़्यादा समझ आ जावे। असीं एक कबीले दे विच रहिंदे हां। कबीले ने जिहड़े वो अगे परिवारां दे विच वंडे होए ने। परिवार ने जिहड़े वो अगे सदस्य जिन्हां नूं असीं मैंबर आख दिंदे हां, साडा परिवारिक मैंबर है। परिवार अगे सदस्यां दे विच मैंबरां दे विच वंडे हुए ने। कोई इस तरह की सिचुएशन हो जावे साडे परिवार दा कोई मैंबर है जिहड़ा वो अपने कबीले नालों जां परिवार नालों टुट जावे ते फिर सूझवान जिहड़े गुरमुख प्यारे हुंदे ने उन्होंने समझा के परिवार दे नाल जोड़ते ने, कबीले दे नाल जोड़ते ने। हुण इस नूं समझाया कि जाएगा जिहड़ा परिवार दे नालों टुट गया है, कबीले नालों टुट गए, इनू समझाया कि जाएगा। इनू ये समझाया जाएगा भी परिवार दे विच रहन दे सुख की ने। ये गल्लां इनू दसियां जाणगियां। जदों इसनूं दस्या जाएगा भाई जे तू परिवार दे विच रहेगा
ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਫ ਰਵੇਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਖ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਬੜੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਊਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ।
सच्चे सतगुरु सानू ज्ञान दे रहे ने पूरे गुर की पूरी सेव। जे असी पूरे गुरु दे नाल जुड़े हाँ, पूरे गुरु नू समझिया है ते पूरे गुरु दी सेवा यही है कि असी दूजिਆਂ ਨੂੰ भी पूरे गुरु दे नाल जोड़िए ते असी जो समझिया है उस नू अपने जीवन दे विच धारण करके अपने जीवन नू भी सफल कर लीए ते दूजिਆਂ ਦਾ जीवन भी जिहड़ा है ये भी सफल हो सके जी। आपे आप वरतै स्वामी कारज रास किया गुरदेव। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਜ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਸੁਆਮੀ। ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ, ਭਾਵ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਦੋ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪਕੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪਕੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਆਦ ਮਾਦ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਓ ਆਪ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆਦਿ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਦਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਦਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦਿ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਨਾਦਿ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ। ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਓ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਉਸਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਏ। ਥਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਾਪਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ, ਆਦ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਓ ਆਪ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ ਤਪ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਦਈਏ, ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਈ, RAM ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। RAM ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਪਰ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਪਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੇ। ਜਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੜਵਾ ਨਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੂਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਧਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੱਧਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਖਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਾਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਤੋਂ ਬਸੰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਧਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਖਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਧਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੱਧਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧਮ ਹੋਗੀ। ਬੈਖਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਲ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏਗੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜੁੜੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਆਏ, ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ